神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们，阿们。大家早上好，大家平安。天父大庆祝大家平安，哈利路亚。我看我们的那个会友为什么越做越伟啊，越做越厚？为什么不向前做来呀？有些如果说你们方便的话，就比较向前来做，可以吗？来，不要越做越厚啊！因为我们来到这里，来，上帝要敬拜上帝，对不对？
我们比较靠近神，然后敬拜他，是不是我们的画面太大了？画面太大，然后坐得太近会比较伤眼，对不对？不会，坐过来一点好不好？感谢主，感谢主。让我们开始之前，让我们来低头祷告好不好？感谢你主耶稣，感谢你，我们真的很高兴，很喜乐来到这里，可以敬拜你、赞美你，让这个美好的早晨可以起来享受你的慈爱、你的恩典、你的怜悯。感谢你耶稣，感谢你，让我们每个人的歌声可以来到敬拜你。感谢你耶稣，奉基督耶稣圣名我们祈求，哈利路亚，阿们。兄弟姐妹们，你相信吗？我们每个人的生命都是属于耶稣的。那这个美好的早晨，让我们诗歌敬拜他。我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。感谢你耶稣，我们属于你，真正的属于你。我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。谢谢姐妹们，我们伴唱起唱好不好？我属于你，我属于你耶稣。你是我永远的福分，你是我永远的福分，就像日夜在你眼中献上敬拜，静静在你的荣美，定睛在你的荣美，感谢你耶稣，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？愿你们的声音真
真的去向你，你是我永远的福分，你是我永远的福分，只想日夜在你眼中，感谢你耶稣，献上敬拜。今天在你的荣美里面，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能？就让我留在你的同在里，能不能？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，真心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能？就让我留在你的同在里，能不能能不能赐我力量？赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。哈利路亚！能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。感谢你，耶稣，我感谢你，耶稣，你配得敬拜。哈利路亚，哈利路亚！让我们举着宣的赞美主耶稣。我感谢你，我感谢你。
从旷野到高山，亲爱主，我要承受你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。从早晨到夜晚，从早晨到夜晚，感谢你耶稣。从早晨到夜晚，我们呼唤我的主，我的主，我爱你，我要靠过你的无止境。我的主，我爱你，我要靠过，我要跨过你爱无止境。我的主，我的主，我爱你，我要跨过你爱无止境。我的主，我要跨过，我要跨过你爱无止境。哈利路亚！从早晨到夜晚，从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要承受你美名。从早晨，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。从早晨，哈利路亚，从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要承受你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。亲爱主，一生紧紧跟随你。亲爱的主，亲爱主，一生紧紧跟随你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门。感谢主，感谢主，真的很高兴可以站在这里一起来敬拜他。当我们开始比较热烈的那种音乐，让我们握个手，讲说主耶稣爱你，好不好？哈利路亚！主耶稣爱你，起码5个人，好不好？兄弟姐妹们，今年是丰收之年，阿门！让我们起来唱这首诗歌，这是收割的时候，阿门！这是收割的时候，已来到，你是否已经预备好？上帝的看顾何等的奇妙，生育如今已降临。这是复兴时刻已来到，你是否已经领受到？上帝的看顾何等的奇妙，神的恩雨已降临。这是收割时候已来到，你是否已经预备好了没有？阿门！上帝的看顾何等的奇妙，神雨如今已降临。嘿，哈利路亚！已来到，你是否已经领受到？上帝的看顾何等的奇妙，神的恩雨已降临。他伟大神迹，他伟大神迹，
已经被彰显，他的旨命被复兴，神无限能力已经降下来，神之名都欢呼。嘿，哈利路亚！被复兴，神无限能力已浇灌下来，神奇妙的欢呼。哈利路亚！一起拍手来赞美主耶稣。哈利路亚！这是收割的时候，收割的时候已来到，是否已经预备好？阿门。这是复兴的时候，已来到，是否已经领受到上帝的看顾，何等的奇妙，神的恩雨已降，他伟大神的灵，阿们。嘿，已经被彰显，他的旨命被复兴，神无限能力已经降下来，生命都欢呼，一起呼啊！嘿，嘿，神无限的力量，他伟大神迹已经被彰显，他的旨命被复兴，神无限能力已经降下来，一起呼啊！嘿，他的旨命被复兴，神无限能力已浇灌下来，生命都欢呼。神之名都欢呼，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好像唱了，好像觉得很累。一切歌颂赞美主耶稣，好不好 ？Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita， 哈利路亚。一起拍手来赞美他，好不好？嘿，嘿，嘿，嘿。有没有最深的声音来赞美主耶稣？一切歌颂赞美主耶稣，一切歌颂赞美都归我主我的神。哈利路亚！你是配的歌手与赞美。哈利路亚！我们高声欢呼，高举耶稣之名。哈利路亚！再对一次吧，一切歌颂，嘿，嘿，一切歌颂赞美都归我主我的神。你是配的歌颂与赞美，我们要高声欢呼，嘿，我们高声欢呼，高举耶稣之名，哈利路亚。好不好？从这边开始好不好？赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！嘿，赞美主，哈利路亚！再对一次好不好？兄弟姐妹们来唱，我们把手好不好？一切歌颂，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神。哈利路亚！你是配的歌颂。阿门。我们要高声欢呼，我们高声欢呼，哈利路亚，主耶稣之名，哈利路亚，一起来互动好不好？赞美主，嘿，赞美主，哈利路亚，嘿，赞美主，哈利路亚。
敬拜赞美。弟兄姐妹们，让我们来一起宣告，我们2025年是丰收之年。我们一起来宣告，2025年是丰收之年。2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。哈利路亚！感谢我们的阿爸父神，谢谢主。我们弟兄姐妹同心合一来祷告，感谢我们的阿爸父。我们来同心合一的为这个国家印度尼西亚来祷告，感谢主赐给印度尼西亚平安，使印度尼西亚远离战争、瘟疫和各种天灾人祸。主啊，你大能的手要托起这个千岛之国，祝福这里的百姓，祝福印度尼西亚的政治、经济都是繁荣昌盛。感谢主，感谢主，也特别的祝福国家领导人、总统巴多沃先生和副总统 Gibran 先生。感谢主赐给他们健康，求主也赐给他们一颗敬畏神的心，也爱百姓的心。愿他们的制定的各样方针政策都是按着神的旨意，能够有助于这个国家长治久安的。感谢主，我把这个2位总统和各级官员他们的执政能力和管理的水平完全的交托在神的手中，求主来兴起他们。哈利路亚！也求主来怜悯我们的教会。感谢主，你让我们教会靠着恩典站立在你面前。主啊，谢谢你赐下的第3个五旬节的信息，求主来特别的祝福我们的牧师长杨东宝牧师，我们的主任牧师杨东宝牧师和他的妻子和他的儿孙们，求主来纪念他的劳苦，来祝福他的健康，也祝福他的家人出也蒙福，入也蒙福。感谢主，赞美主，也祝福他的牧养，祝福他的牧养是按着神的心意，有圣灵的恩膏。谢谢主，哈利路亚！感谢主，你大大的使用他，也求主来祝福我们的这个督主的牧师长曲彦泽医生牧师，求主来使用他，祝福他的健康，祝福他的妻子儿孙，也是出也蒙福，入也蒙福。因为他的服事，求主让他更加力上加力，恩上加恩，荣上加荣。感谢主使用你的仆人来牧养你的教会。感谢我的神，感谢我的阿爸父，谢谢主，也求主来兴起年轻的一代，在我们教会兴起年轻的耶利米一代。主啊，愿你的圣灵来浇灌教会，浇灌年轻人，使他们从小就认识你，从小就不偏离你的道路，从小就敬畏神，爱耶稣，从小就有圣灵的能力能够一直行在神你的道路当中。愿主来使用年轻的一代来复兴教会，使教会带着大使命往前走，使更多的灵魂被收割到神的家中，成为神的百姓，神的子民。谢谢主，谢谢主，你听我们的祷告。我们也把今天以下的时间完全的交托，求圣灵来触摸每个人，求神你使用你的仆人来释放你的话语，来使我们每个人都得到饱足。感谢主，你托起我们，求主你来带领今天的聚会。我们同心合一的祷告，将一切的荣耀颂赞都归给我们在天上的父。弟兄姐妹们，相信的我们一起说哈利路亚，阿门，阿门，阿门。Silakan duduk Bapak Ibu, Cingco. Nah, Bapak Ibu, ya, hari ini kita akan memberikan persembahan diakonia. Ya, persembahan diakonia kita membagi kasih buat sesama kita yang membutuhkan. Bapak Ibu, mari hari ini kita ada 2 persembahan, persembahan umum nanti setelah firman Tuhan, dan sekarang ini adalah persembahan diakonia ya Bapak Ibu ya. Mari kita bisa siapin persembahan kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan berkat-Mu yang begitu berlimpah ya Bapa. Saat ini kami akan menyisihkan sebagian Tuhan buat membantu sesama kami yang membutuhkan Tuhan. Mari ya Tuhan, sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, bagi alat kerajaan-Mu dan bagi sesamamu Tuhan, sesama kami ya Bapa yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Persembahan boleh jalankan.
Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 26 Januari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tien Setiawati Bekom. Untuk kul gabungan Mandara Service diadakan pada hari Kamis 23 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Daud Salim. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Shalom, Women of Integrity GBI PRJ CK7, Jakarta. Saya ingin mengajak para wanita untuk bersama-sama bertumbuh dan siap diajar dalam pertemuan wanita yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 23 Januari 2025, pukul 10 pagi, bertempat di Integrity Convention Center, Kemayoran, Jakarta. Mari bersama-sama bertumbuh dan siap dipakai Tuhan menjadi wanita yang mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, mengejar apa yang menyukakan hati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, sehingga para wanita Women of Integrity menuai di tahun 2025 ini. Oleh karenanya, jangan sampai ketinggalan. Ajak semua wanita untuk bersama-sama bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 23 Januari 2025. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL dan KOM diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kasih你耶稣，感谢你。当我们听到你神的真理，让这首诗歌带领着我们进入你更深的神殿里面。感谢你耶稣。让我们每个人的爱，每个人的情，可以感到你的爱，你的美善，你的美好。让我们的生命来赞美你。我们相信，你赐福于我们每个人的生命。感谢你耶稣，感谢你。每一个脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，
我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你。谢谢耶稣，我更想亲近你，要感受你的爱。看到爱，看到情，每一个脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，哦Lord，你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，哦Lord，你是我的一切，你是我的唯一。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我要赞美你，我的心里，我的心与灵都属于你，每天都给你的爱。每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你。哈利路亚！我要赞美你，耶稣，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你。我要赞美你，我要赞美你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你。Saudara-saudara, mari kita berdoa.
弟兄姐妹，让我们一起祷告。 Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. 我们在天上的天父， Tuhan yang layak kami puji dan kami puja. 你是我们配得敬拜的神。 Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat dalam hidup kami. 你的恩典、你的慈爱、你的祝福，都是随着我们满满在我们的人生里面。 Tetapi Tuhan juga yang dekat dengan kami. 但是主耶稣，你自己也是亲近了我们。 Tuhan yang selalu ada saat kami membutuhkan pertolongan karena kekuatan kami terbatas. 就说每当我们需要你的时候，你随时随地都在我们的身边。 Saat ini kami datang di dalam doa memohon kepadamu ya Tuhan. 现在我们来到你的面前，我们这样子祷告。 Jika sebentar kami hendak membuka Alkitab kami untuk kami baca, kami dengar dan kami renungkan. 如果等一下我们要打开我们的经文，要来思念、来默念你的经文， Biarlah Tuhan berbicara dan menyapa setiap kami. 让主耶稣来亲近我们，来提醒我们。 Pakailah hamba-hambamu dalam segala keterbatasan kemanusiaannya. 使用你两位仆人，让我们所有的 Untuk menjadi saluran berkat Tuhan. 能够成为神的器皿。 Mampukanlah hamba-hambamu berbicara dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti. 帮助我们用我们简单的话，让我们传你的话语传出去。 Yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. 主耶稣也是提醒了每一个人。 Dan biarlah ketika kami keluar dari ruangan ini, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kami. 让我们离开这个地方的时候，主耶稣，你的大能都是在我们里面。 Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah. 主耶稣，让你来这里说话。 Setiap kami yang ada di tempat ini sedia untuk mendengarkannya dengan baik. 每一个人在这个地方，我们都预备好我们的心，要好好聆听你的话语。 Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami juga mampu menerjemahkan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. 主耶稣，用你的圣灵也是帮助我们，让我们可以把它用生活化的再带入给所有的弟兄姐妹们。 Sehingga pemberitaan firman ini boleh terus berlanjut lewat kehidupan yang kami jalani. 是的，透过我们人生里面的每一天，神的话语还是进行着。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉告基督耶稣的名， Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. 是活着的神，我们已经祈求，以及祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 大家 Saudara. 请坐。 Mari kita membuka bagian dari firman Tuhan 让我们打开我们今天的经文， lewat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. 透过彼得后书第1章第3节到第9节。 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. 彼得后书第1章第3节到第9节， Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. 我跟大家念印尼文的版本。 Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Bapak habisin apa setengah-setengah? 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Bapak habisin dulu atau? Oh, saya habis. Oke. Saya juga membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara dan kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 神的神能以将一切关乎生命和
谦敬的事赐给我们，因你们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们即脱离世上从情欲来的败坏，以就得与神的情欲有份。正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，又加上信德；有了德性，又加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上谦敬；有了谦敬，又要加上爱弟兄姐妹的心；有爱弟兄姐妹的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们认识我们的主耶稣基督，尚不至于闲懒的不结果子的。人若没有这样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得洁净。Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar lebih lagi kalau kita melakukan firman Tuhan. 当我们成为神爱听神的话以及进行神的话的人，我们会被称为有福的人。Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini akan bicara soal kesalehan. 那么今天我们要讲到这个谦敬。Apa itu sebetulnya kesalehan? 那么这个谦敬到底是什么呢？ Dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang saleh? 那么我们要如何成为这个谦敬的人？ Menjadi orang-orang Kristen yang saleh. 那么成为基督徒，谦敬的基督徒。 Bapak Ibu, kesalehan itu bukan cuma sekedar pengetahuan tentang Tuhan. 这个谦敬不代表单单你认识、你知道这个神。 Kesalehan juga bukan semata-mata sekedar melakukan kewajiban-kewajiban agama. 那么这个谦敬也不单单就是你遵守所有宗教的规章。 Tetapi kesalehan adalah apa yang kita tahu kemudian kita praktekkan dalam hidup kita secara nyata. 这个谦敬呢，必须要当我们接受了、明白了、去做了，才成为我们人生的一部分。 Apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, kita nyatakan dalam kehidupan kita dan dirasakan oleh orang lain. 那么当我们明白、我们知道了，我们从我们的心里打出来，可以影响到我们的四周围。 Kesalehan itu bukan sekedar melakukan praktek-praktek agamawi secara ketat. 那么这个前进不单单你遵守了这个宗教的这个规章。 Ukuran orang yang saleh, ukuran orang Kristen yang saleh itu bukan soal doa. 那么这个前进它，你要怎么衡量它？不是用祷告来去衡量。 Bukan sekedar orang itu rajin berdoa siang malam pagi petang. 不单单他每一天都勤劳的在做这个祷告，不断的祷告。 Ukuran orang Kristen yang saleh itu bukan sekedar puasa. 那么这个我们前进的人不单单我禁食了。 Bukan juga sekedar memberikan persembahan. 也不单单你已经奉献了。 Bukan juga melulu soal ibadah, soal ke gereja, soal pelayanan. 也不单单讲到就是你的服事、你的教会、你的信仰、你的信心。 Tetapi orang Kristen yang saleh itu adalah orang Kristen yang hidupnya sinkron. 那么前进的人就是他的人生是平衡的。 Orang Kristen yang saleh adalah orang yang hidupnya sama antara apa yang menjadi pengetahuannya dengan apa yang dilakukannya. 当这个前进呢，就代表平衡线到底在哪里？你的知识还有你所做的是要平衡的。 Apa yang dilakukan dalam ritual, dalam seremonial dengan apa yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. 那么在事实上、实体上面，你所做的、你所行的，都是要一致的。 Jadi hidup dalam kesalehan itu adalah hidup dalam sikap rohani yang jelas. 那么在你要拥有这个前进的生活，就是说你要很明确的表态出来。 Kehidupan rohani yang terlihat dan menjadi pantas, menjadi layak, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesamanya. 那我们人生的属灵上面的平衡点，就是必须讨神喜悦，也是讨众人喜欢。 Di dalam Alkitab orang Kristen yang saleh adalah hidupnya selaras. 那么在圣经里面讲到这个前进呢，他的人生是平衡的。
Orang Kristen yang saleh adalah orang Kristen yang hidupnya tertuju kepada Tuhan tetapi memberkati banyak orang. 他人生里面所做的一切都是讨神喜悦，但是他可以祝福众人。 Orang Kristen yang saleh adalah orang yang memuliakan Tuhan lewat hidupnya di hadapan sesamanya dan tidak menjadi batu sandungan. 那么在前进的人生里面，他讨神喜悦，讨人喜悦，也不成为人的绊脚石。 Itu berarti orang yang saleh, yang sungguh-sungguh saleh, tidak menjadi orang-orang yang munafik. 那么在这样子才可以真正的说你是前进的人，你不是败坏的人。 Tetapi orang Kristen yang saleh adalah orang Kristen yang otentik, yang asli. 那如果说你是成为前进的基督徒，你就是实实在在的基督徒。 Orang Kristen yang saleh itu hidupnya tidak dibuat-buat. 那么他这个前进的人生的基督徒，他是不做模作样的人。 Tampak begitu baik, tampak begitu rohani ketika ada dalam gereja, tetapi tidak ketika di luar gereja. 当他在教会的时候，看起来他所做的都是很荣耀、很美满的，但是在外面不是这样的。 Tampak begitu sopan, tampak begitu santun, penuh simpati ketika ada dalam ruang kebaktian, tetapi tidak ketika di luar ruang 那么 kebaktian. 在教会里面，那感觉上你彬彬有礼，都是很有礼貌的，但是在外面你又做另外一套。 Menjadi orang Kristen yang saleh di dalam gereja banyak kita jumpai. 那么在教会里面成为前进的基督徒，很多可以找到的， Mudah kita 也 temui. 很简单可以寻找得到。 Kita selalu bersalaman menyampaikan salam damai kepada setiap orang ketika kita ada di dalam gereja. 在教会里面，我们时常握手，跟他说平安呀，平安。 Tetapi apa artinya ketika di luar kita menyebarkan permusuhan? 但是在外面的时候，你成为别人的仇敌。 Banyak orang tampak menarik ketika ada di dalam gereja tetapi menjengkelkan ketika ada di rumah. 当他在教会里面，他看起来很发光，很好的，但是在家中不如此。 Tampak begitu baik ketika ada di dalam gereja tetapi tidak peduli ketika di luar gereja. 在教会里面，他所有的人他都关心，但是只要踏出这个门，他都不关心。 Itu kesalehan yang pura-pura. 那这个就是假心假意的Saudara, sekali waktu ada seorang pendeta mau membuatkan baju, menjahitkan 2 potong baju kepada seorang penjahit. 那么在有一次呢，这有一个牧者，他想要去裁缝，就是去裁缝那里要做衣服。 Dan ketika pendeta itu datang ke penjahit tersebut, kemudian ternyata diketahui bahwa penjahit itu orang Kristen. 那当他去到那里的时候，他知道这个缝衣服的人是基督徒。 Dan ketika yang menjahitkan baju itu seorang pendeta, maka penjahit yang orang Kristen itu mau menunjukkan kekristenannya. 那么当他知道了这个来做衣服的这个人是牧者，他想要表出他的好心好意。 Dia ingin tampak betul-betul Kristen di depan seorang pendeta. 在这个牧者面前，我想要表露说我是真实的基督徒。 Setelah pendeta itu diukur dan kemudian ditulis sana sini, dicatat sana sini. Lalu pendeta itu bertanya, kapan baju saya kira-kira selesai? 那么当他被量身量好了，那所有的尺寸已经记下了，全部都好。那个牧者就说：“那我什么时候可以取我的衣服呢？” Lalu penjahit itu mengatakan jika Tuhan mengendaki 1 minggu ke depan baju Bapak selesai. 然后他就说：“如果上帝允许的话，下个礼拜我就交衣服给你。” Pendeta itu pulang dan kemudian 1 minggu kemudian pendeta itu datang lagi ke tempat dia menjahitkan baju tadi. 那么后来他就回去了，1个礼拜过后，他就再来到这个地方。 Ternyata setelah dia datang, baju pesanannya belum selesai. 然后他到那个时候呢，原来他的衣服还没有完成。 Lalu pendeta itu tanya lagi, kira-kira kapan baju saya betul-betul selesai? 那么他又再问这个牧者，又问：“那你需要多少的时间？什么时候我可以来取衣服呀？” Penjahit Kristen itu kemudian mengatakan lagi, jika Tuhan mengendaki 4 hari lagi baju Bapak selesai. 那么他又重新再说：“如果神应许的话，4天过后我再交衣服给4你。” hari kemudian pendeta itu datang kembali dan mencoba mengambil baju pesanannya. 那么4天过后，他又再来那个地方想要取他的衣服， Dan ternyata baju itu masih belum selesai. 原来他的衣服也还没有做完成。 Lalu pendeta ini bertanya lagi, pastinya kapan baju pesanan saya selesai? 那他说：“你能不能肯定的跟我说，什么时候我可以取衣服呀？” Penjahit Kristen itu kembali menjawab, jika Tuhan mengendaki 2 hari lagi baju Bapak 然后 selesai. 他又再重新再讲：“如果上帝允许的话，2天过后我再交
Lalu pendeta ini dengan jengkel kemudian berkata, 然后这个牧师就已经很无奈了，很生气了。 sekarang begini saja Pak, kalau Tuhan tidak ikut campur dalam pekerjaan Bapak, kira-kira kapan baju saya 他 selesai? 就跟他讲，如果上帝不插手的话，你觉得什么时候你可以交这个衣服给我呀？ Saudara, banyak orang berlaku seperti orang saleh. 那么很多人想要把他的所有的行为都表示是一个前进的人， Tapi itu bukan orang saleh yang 但是 sesungguhnya. 他不是真正的这个前进的人， Itu hanya tampak saleh, pura-pura saleh. 他只是看起来 Tapi 装 tidak 起来， sungguh-sungguh saleh. 但是不是真实的。 Dan di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri 那我们之周围，更何况或许我们自己也是， kerap kali berlaku sama. 许多时候也是这样子的行为。 Kita menampilkan diri seolah-olah kita orang yang paling rohani 我 di 们给 dunia 大 ini. 家看起来，我们好像是很属灵的一个人。 Kita seolah-olah mau menunjukkan kesalehan kita dengan cara seperti itu. 那么很喜欢把我们的前进的行为表露成这样的态度。 Bapak Ibu pernah enggak ketemu sama orang yang kalau ngobrol itu selalu ada ayatnya? 那你有没有遇过一个人，每次在讲话的时候，就是带个圣经的经文， Sedikit-sedikit bicara selalu diikuti ayat. 然后讲了一点之后，就圣经这么说。 Saya bukan termasuk orang yang hafal ayat Alkitab. 我是一个不是很会背圣经里面的人。 Banyak orang juga jangan-jangan tidak terlalu hafal ayat Alkitab. 那许多可能也是没有很熟悉的背好这圣经里面的话。 Paling banter kita hafal Yohanes 3 ayat 16. 最多我们可能就记得约翰福音第3章第16节。 Kita juga kerap kali menjumpai ada orang-orang Kristen yang kalau bicara itu selalu menyisipkan kata-kata yang tampak membuat dirinya rohani. 那么很多人也是在讲话的当中，他好像就是插曲了，好像有基督徒的那种样式一样。 Orang yang selalu mengatakan puji Tuhan, haleluya untuk setiap hal. 或者他每一件事他说感谢主，哈利路亚，感谢主。 Saya kadang-kadang minder ketemu orang Kristen yang begitu. 我每次看到这种人，我觉得我不如他们。 Tetapi itu bukan kesalehan, saudara. 但是那样子不是叫做前进。 Banyak orang Kristen menunjukkan kesalehannya, kerohaniannya dengan aktivitas pelayanannya di gereja. 那么许多人要表出他的前进，就透过他的服饰。 Padahal ibadah yang dilakukan tidak lebih hanya sebuah pencitraan. 那他所做的一切，他只是给人家做给人家看而已，表面上而已。 Banyak orang mempertontonkan kewajiban keagamaannya di depan orang lain. 那许多人就把他的教会的这样的模式展现给别人看。 Memberikan persembahan supaya orang lain tahu. 给了奉献，好像所有的人都要知道。 Padahal hidup yang sesungguhnya bertolak belakang. 但是原本他的生活跟这个是相反的。 Simon Petrus dalam suratnya menegaskan bahwa kuasa Kristus 西门彼得在里面有强烈的强调， kuasa Kristus memanggil kita untuk menjalani kehidupan untuk menghadirkan kemuliaan dan kebaikan 那么 Tuhan. 神里面叫了我们所有的人，就是让神的名得着荣耀。 Setiap kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 我们每一个人都是在神的计划的一部分里面。 Dan sebagaimana Kristus sempurna, maka setiap kita juga diminta untuk menjadi 那么因为我 sempurna. 们知道耶稣，我们基督是完美的，所以我们每一个人也必须要有这样的。 Itu sebabnya Simon Petrus mengatakan bahwa setiap kita dalam nasihat Petrus diminta untuk mendapatkan semua yang baik. 那么在里面有说过，西门彼得有写得清楚，我们要得到所有的美好的美德的。 Perhatikan ayat 5 pembacaan kita. 我们看一下第5节。 Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara dan kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. 那么因此因这个缘故，你们就是要被吩咐情有心，又加上德行，有德行又再加上知识，有知识又再加上节制，有节制又再加上忍耐，有忍耐又要加上前进，有前进又要加上爱弟兄姐妹的心，有爱弟兄姐妹的心，也要加上爱众人的心。 Itu artinya iman saja tidak cukup. 那么之所以换句话来说，如果你有信心而已是不够的。
Kalau iman itu tidak dinyatakan, kalau iman itu tidak diungkapkan, kalau iman itu tidak diekspresikan. 那如果这个信心没有被我们显出，没有被我们显然出来， Lewat kehidupan keseharian yang kita jalani. 来透过我们每一天每一天的人生。 Bagaimana orang di sekitar tahu bahwa kita mengimani Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita. Kalau perbuatan kita bertolak belakang dengan iman 那么 kita. 如何人家可以知道我们是基督的儿女？如果我们的行为跟我们所说的是相反的， Saudara, cinta dengan coklat tidak ada hubungannya. 弟兄姐妹，爱跟巧克力是没有关系的。 Tapi kadang-kadang dengan coklat cinta jadi jelas. 但是如果你用巧克力，这个爱就显然出来了。 Kalau dengan coklat cinta menjadi jelas, kenapa kita tidak memperjelas cinta dengan coklat? 那么如果说用巧克力可以表达出你的爱，那为什么我们不做这个巧克力呢？ Begitu juga dengan iman dan perbuatan. 那我们的信心，我们的行为， Iman itu urusan pribadi. 当然信心是我们个人的问题。 Iman itu adalah urusan privat 那这 kita. 个，那如果说这个信心是我们每一个人的单独的， Dan orang tidak pernah tahu seperti apa iman kita. 那没有一个人可以知道我们的信心到底怎么样的。 Kecuali kita bisa menerjemahkan iman kita dalam perbuatan nyata. 但是如果我们在我们的人生里面可以翻译出，我们每个人都可以看得出。 Dan orang Kristen yang saleh adalah orang Kristen yang antara imannya dan perbuatannya connect. 那么这个被称为前进的一个基督徒，就是说你所说的跟你所做的是一致的， Antara iman dan perbuatannya utuh. 那就是他信心以及他的行为是完整的。 Jadi sekali lagi iman saja tidak cukup. 再次，信心而已是不足够的。 Jika dalam hidup beriman kita tidak ada kebajikan, tidak ada pengetahuan, tidak ada penguasaan diri, tidak ada ketekunan, tidak ada kesalehan, dan tidak ada kasih. 那如果在我们的信心里面显露不出你的德行、你的知识，还有你的节制、你的忍耐、你的爱，弟兄姐妹， Iman baru bisa dilihat, dirasakan ketika orang lain juga merasakan yang baik dari kita. 那这个信心会成为一种信心，就代表着每一个人可以领受到，可以感受到。 Jadi jelas bahwa perbuatan kita, kesalehan kita, sikap hidup yang saleh itu menjadi bagian yang menyempurnakan iman kita. 那么很清楚的知道，我们的行为，我们所做的、所说的，都是可以来完整衬托我们的信心。 Dan itu artinya hidup di dalam Kristus yang sesungguhnya. 那么这个就称为活在真正耶稣基督的里面。 Jadi hidup saleh sebagai orang Kristen itu penting. 那么在我们人生里面活出这个前进是很重要的。 Tapi kesalehan hidup kita harus benar-benar muncul dari kesadaran bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. 那所有一切我们刚才所形容的，就是我们必须要醒悟的，要清楚知道这一切是因为神要我们拥有的。 Kesalehan kita bukan untuk diri kita sendiri. 这个前进呢，不单单只是给我们自己而已。 Kesalehan kita bukan untuk kita mendapatkan pujian, penghormatan, dan penghargaan dari orang lain. 那么这所有的前进，不是因为这样我们可以得到从别人的称赞。 Kesalehan kita bukan untuk menimbun penghargaan dari orang lain. Lihat itu orang Kristen yang saleh. 那么这个前进也不是说让别人可以看到，哇，你看一下，这个是很前进的一个基督徒。 Tetapi hidup saleh kita untuk memuliakan Tuhan. 但是我们前进的人生是来荣耀我们的神， Dan hidup saleh kita untuk memberkati orang lain. 也我们的活出这个前进的人生，就是要祝福别人。 Setiap kita yang punya kesadaran yang demikian, maka setiap kita yang tahu tentang apa artinya anugerah. 那么所有的这些人都是醒悟着、明白的知道这个恩典的意思到底是什么。 Itu adalah anugerah yang mahal karena dibayar oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sendiri. 这个恩典是已经付出很贵的价格，因为他神牺牲了给了我们。 Martin Luther, seorang teolog, bapak gereja, 这个 Martin Luther 呢，他这么讲。 pernah berkata, sekalipun setiap hari aku menaiki tangga skala santa dengan kedua lututku dan mengucapkan doa-doa sampai kedua lututku terluka, aku tetap tidak tenang.
他说aku tetap tidak。 tenang. 当每一次我在走楼梯的时候，走到我的膝盖都已经损坏了，我的膝盖都已经有擦伤了，我都还不觉得安心。 Dan aku tetap tidak mendapatkan damai sejahtera Tuhan. 我也还没有得到从神而来的平安。 Itu kesalehan secara ritual. 那这个就是说前进的一种方式。 Itu kesalehan dalam bentuk ibadah-ibadah pribadi. 那就是他个人跟神的礼拜。 Sampai akhirnya ketika Martin Luther menghadirkan diri di tengah-tengah kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang, dia mendapatkan kesalehan yang sesungguhnya. 直到他自己 Martin Luther 自己进入所有的众人的里面，跟他们混在一起的时候，才显出他的前进。 Beriman itu bukan berarti hidup terpisah dari dunia. 有信心不代表你要远离这个世界。 Beriman itu bukan berarti tampak cantik dan menawan ketika orang-orang melihat kita di dalam gereja. 那在有信心的人，不代表说在你教会的时候，每个人都看到你漂漂亮亮的。 Tetapi hidup beriman adalah ketika kita menghadirkan diri secara nyata dan menjadi berkat bagi semua. 能够可以有信心的话，就代表你带着你自己可以融入这个众人里面，也祝福所有的人。 Jadi kesalehan itu bukan sekedar penghias diri. 那所以这个前进呢，不代表就是一个装饰。 Tapi kesalehan yang sejati karena apa yang dilakukan sama seperti apa yang dihayati. 那么在这个成为真正的前进，这是说他所说的，他所默念的都是一致的。 Dan kesalehan yang sejati itu bukan temporer. 那这个前进呢，不是暂时性的。 Untuk waktu-waktu tertentu kita tampak begitu mengesankan. 只有在某一些时间、某一些时光，我们很亮丽。 Tetapi untuk waktu yang berbeda kita menjadi batu sandungan buat banyak 但 orang. 是在另外的时光，你成为别人的绊脚石。 Ketika kita ada di dalam gereja, ketika kita di dalam pelayanan, orang berdecak kagum terhadap kesungguhan kita tampaknya. 当你在教会的时候，每一个人都称赞你，每个人都说你很棒，每个人都说你很虔诚。 Tetapi ketika di luar sana orang menjadi kecewa dengan kehidupan. 但是当我们在外面的时候，许多人因为我们而伤心。 Apalagi kalau di dalam gereja pun sudah mengecewakan. 那更何况，如果你在教会，你也是让别人失败成为一个人。 Kalau kita hidup bergereja itu kan ada tipe-tipe orang ya di dalamnya ya. 那我们在基督里面呢，有很多各种各样的人。 Ada orang yang ketika hadir dalam komunitas kita, hadir dalam persekutuan kita menjadi hidup, persekutuan kita menjadi menyenangkan dan orang itu dinantikan. 然后有一些人呢，他可能把自己带到这个一群组里面的呢，他成为里面的开心果，他可以成为里面的活水。那每个人都很期待他的来临。 Begitu dia datang kemudian kita mengatakan, wah ini menyenangkan, ada orang yang menyenangkan datang di antara 然后 kita. 每次他来的时候说，哇，太棒了，他来了，他是开心果，他来了。 Tapi ada orang yang datang dan tidak datang biasa aja begitu loh. 但是有的人就是来不来啊，就普通一般而已。 Dia ada ataupun dia tidak ada, suasananya tidak berubah dan tidak berbeda. 然后他在或者他不在，他所有的气氛都没有改变，都是一样的。 Tapi ada orang yang begitu datang itu bikin kesal semua orang. 那有的人呢来了之后，一看到他都讨人厌。 Lalu kita berkata siapa yang mengundang dia? 然后他说啊，谁邀他来啊？ Nah orang Kristen yang saleh itu adalah orang Kristen yang kesalehannya konsisten. 那么这个前进的基督徒，他是平均的， Entah di dalam atau di luar gereja. 不管在里面教会里面或者教会外面， Entah dilihat ataupun tidak dilihat orang. 不管是被人看到或者没有人看到， Kesalehan yang sejati tidak pernah membutuhkan pujian. 那么这个真正的前进呢，他不需要称赞的。 Ada orang yang senang dan setiap kita hampir rata-rata senang dipuji. 我相信每一个人都很喜欢被人家称赞。 Kalau orang mengatakan, wih song leadernya hari ini luar biasa. 如果今天的代唱的好赞哦！ Khotbahnya hari ini luar 哇， biasa. 今天你讲到真棒耶！ Saya katakan kepada rekan-rekan pendeta yang junior, kalau kamu dipuji begitu jangan cepat-cepat senang. 如果我跟那些年轻的讲员讲说，如果有人这样讲，你不要太快的高兴哦。 Belum tentu setelah selesai dan keluar dari ruang kebaktian masih ingat khotbahmu. 不管他可能离开了这个教会，他可能不记得你刚才讲了什么。 Begitu selesai berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa secara luar biasa. 然后每次讲到要结束的时候，主耶稣，谢谢你今天所提醒我的话。 Coba ditanya khotbahnya apa tadi? 你问了他说，他刚才到底讲什么？ Saya lupa khotbahnya. 我忘记了讲什么。 Jadi jangan senang dengan pujian. 所以不要高兴太快。
Kesalehan yang sejati tidak membutuhkan pujian. 真实的前进不需要这样的称赞的。 Dan kesalehan yang sejati juga tidak pernah akan berhenti sekalipun situasi yang dihadapi tidak membuat dia mudah menjalani segala 那 sesuatunya. 么这个真正的前进呢，是经得起考验的，不管它有多困难，它还是继续的。 Kesalehan yang sejati akan terus mewarnai kehidupan yang melakukannya. 他这些前进的人生呢，他可以带给他的生命里面的彩色。 Dia akan bisa tetap mengatakan haleluya dan terpujilah Tuhan entah saya sakit ataupun saya sehat. 他不管是健康或者不健康，他还是永远说赞美主，感谢主，哈利路亚。 Haleluya ataupun haleluya dan puji Tuhan entah saya untung ataupun saya rugi. 我赚了或者我亏了，我还是一样赞美主，感谢主，赞美主。 Kesalehan yang sejati tidak pernah membuat orang yang memilikinya berubah. 拥有这个前进的人生呢，他不会让这个人改变他的生命。 Dia akan tetap melayani sekalipun tidak ada orang yang memuji dan memperhatikannya. 不管是有没有人称赞他，他还去选择继续的服侍。 Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi pribadi-pribadi beriman dengan sungguh. 之所以呢，弟兄姐妹，我要鼓励大家，让我们拥有信心，好不好？ Tetapi sekaligus juga menjadi pribadi-pribadi Kristen yang saleh. 也一样，同时我们要成为基督要我们做的，也就是前进的。 Yang mampu menerjemahkan imannya dalam kehidupan 他有 sehari-hari secara 办 nyata. 法把他的生命里面的信心表露显然出来，在他的所作所为上。 Dengan demikian kita menjadi pribadi yang beriman sekaligus juga menjadi pribadi yang memberkati. 所以因为这样子，我们成为一个有信心的人，也可以祝福众人的人。 Dan biarlah banyak orang dipertemukan dengan Tuhan lewat hidup kita. 来，透过我们的人生，会更多的人来接近、认识我们的耶稣。 Entah kita ada di gereja, di rumah, di pekerjaan, ataupun di luar sana. 不管是你在教会也好，不管你在家里也好，不管你在工作上面也好， Sampai akhirnya Tuhan mengatakan baik sekali hai hambaku yang baik dan 直 setia. 到最终耶稣会说：“你是我忠心的仆人。 Tuhan Yesus memberkati ”saudara. 上帝祝福大家， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa 好，我 saudara. 们一起祷告。 Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami kembali. 我们天上的父，谢谢你，你再一次提醒着我们， Untuk kami menghadirkan diri kami menjadi pribadi-pribadi yang pantas. 让我们可以成为每一个人都有影响的， Menyatakan sikap beriman kami dalam perbuatan. 在我们生活上面，我们可以表露出我们的信心， Mewartakan firman Tuhan lewat perkataan. 透过我们的口实来传扬神的福音， Dan mempersaksikan Kristus lewat kehidupan. 透过我们的人生成为活的见证者。 Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉告主耶稣基督的圣名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。阿门阿门。感谢主，感谢主的仆人为我们讲道。愿主祝福他们，祝福满满。翻译的人也是祝福满满。阿门。好了，在这个时候，我们给奉献。亲爱的姐妹们，你们需要信奉的可以举手一下。奉献时间，谁需要吗？有谁需要信奉的可以举手一下。如果当你们预备好了之后，全部已经拿到了之后，你需要吗？还有吗？当你们预备好了之后，要请大家站起来，让我们一起来宣告祷告，好不好？奉献祷告，让我们一起来先奉献祷告。来，让你们的信封拿在你们的手上，让我们一起来念3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿们。感谢主耶稣，奉献愉快，请坐下。Baik Bapak Ibu, kami mewakili Gembala dan PLT seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Emmanuel, Kristo, dan Ibu Naomi. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kami mohon waktunya sebentar ya, waktunya sebentar. Nah, ada yang baru pertama kali hadir, Yuti Celai Cancel Mencahui. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ya kayaknya ada yang di belakang ya. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya agar kami boleh mengenal Bapak Ibu. Yuti Celai Cancel Mencahui. 有吗？第一次来我们聚会的，可以举手一下。我们想认识你们。 Baik, ya. Dan Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar aja ya. Nah, habis ini kita ada menara doa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang belum daftar boleh di belakang nanti daftar. Habis ini kita akan menara doa bersama-sama, kita akan keluar makan dulu, nanti kembali ke sini ya. Kita nanti jam 2 kita akan bersama-sama untuk masuk dalam menara doa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini ada questionnaire ya. Bapak Ibu boleh bantu kami untuk mengisinya ya, supaya di dalam ibadah kami bisa memperbaikinya Bapak Ibu kalau ada kekurangan. Ya, sebentar Asyir boleh bagikan, kita ambil waktu sebentar sebelum kita berdoa, boleh bagikan. Asyir boleh mulai bagikan. Kai servant ya. Boleh bagikan, Asyir boleh membagikan agak cepat ya. Sekalian sama pulpennya. Sekalian sama pulpennya dibagikan. Nanti Bapak Ibu udah selesai, Bapak Ibu nanti balikin ya. Kalau belum selesai gak apa-apa. Bantu kami mengisi ini supaya Bapak Ibu kalau di dalam ibadah kami boleh, yang kurang kami boleh memperbaikinya Bapak Ibu ya. 是由我翻译吗？ Ya, 你帮我翻译。感谢主，兄弟姐妹们，你们拿到的那个是我们的那个就是帮我们填，然后我们才知道我们要改正哪一个地方我们改正的，然后我们会做得更好，好不好？帮我们填那个信封那个，帮我们填了之后，然后让我们才知道可以改正哪一个地方我们需要改正的更好，好不好？谢谢你，兄弟姐妹们。 如果你们还没有拿到的，可以举手一下，帮我们填一下。然后要笔的话，举手一下，我们的兄弟姐妹会同工会拿笔在你们面前，可以吗？ Nah, Bapak Ibu, kalau udah kita isi, mari kita yuk kita bangkit berdiri, yuk kita doa ya. Nanti yang udah selesai mengisi, boleh nanti pas pulangnya serahin ke Asyir ya. Kalau yang belum selesai boleh nanti setelah doa kita lanjutkan. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Sepanjang ibadah Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami mohonkan berkat-Mu buat hamba-Mu Pak Immanuel Kristo yang telah melayani. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turun atas hamba-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanannya, Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu menyertainya. Di mana hamba-Mu melangkah, Tuhan, di dalam setiap pelayanan akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap pekerjaannya Tuhan Yesus juga memberkati. Dalam keluarga Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Naomi. Tuhan terus Kau memberkati Tuhan. Berkat-Mu turun atasnya dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap pelayanan pekerjaannya, keluarganya, Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat para jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Di mana Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan, Kau memberi pertolongan ya Bapa. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa di tahun penuaian ini, jadilah kami penuai-penuai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga percaya seluruh keluarga besar kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kekasih Mandari Service yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang telah terima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 星期日快乐，主耶稣祝福你们，祝福满满。 Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja.
setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.